నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ రామ్నగర్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే, హలో శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, మాట్లాడదాం. కాకినాడ నుంచి సతీష్ గారు. హలో అండి సతీష్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సతీష్ గారు. పాప ఇంటర్మీడియట్ చదివింది సార్, 80% వచ్చే మార్కులు, బీబీఏలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటాను సార్. ఓకే అండి, తప్పకుండా ఏమైనా అవకాశం సార్, సీట్లు ఉన్నాయి సార్? తప్పకుండా అండి. అంటే ఆల్రెడీ మనకి రెగ్యులర్ సీట్స్ ఆన్లైన్లో తీసుకోవాల్సిన సీట్స్ అయిపోయినాయండి. మేనేజ్మెంట్ కోటా ఉంది. సో అది కూడా ఈ పండగలోపు, అంటే 6వ తారీఖు నుంచి సెలవులు కాబట్టి మీరు ఎట్టి బస్సులో 5వ తారీఖు లోపు వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా 15 రోజులు పైన అయిపోయింది. సో క్లాసెస్ కూడా పాప మిస్ అయింది కాబట్టి కొంచెం వీలైనంత తొందరగా, అంటే రేపు కావాలన్నా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి మీరు కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. అడ్మిషన్ గురించి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకుని సోమవారం నుంచి పాపను క్లాసెస్కి పంపించేయచ్చు. ఈ కోర్స్ చాలా మంచి కోర్స్ అండి. బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రాము, అందుకే సీట్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నాయి. అది కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదవటం మూలంగా చాలా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటంటే అది సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఏంటంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్లో పెట్టేస్తామండి. అంటే బీబీఏ చదివే వాళ్ళకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అనమాట. అంటే ఎల్ఎన్టీ కానీ, విప్రో కానీ, లేకపోతే రిలయన్స్ కానీ, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం మూలంగా వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు. సో కొంత టైం చదువు, కొంత టైం వర్క్ చేయటం మూలంగా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు చాలా బాగా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుద్దండి. అది కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా మంత్లీ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టూడెంట్ని బట్టి వేరియేషన్ ఉంటుందండి. కొంతమందికి 15,000 రావచ్చు, కొంతమందికి 18,000 రావచ్చు, కొంతమందికి 20,000 రావచ్చు, కొంతమందికి 25,000 కూడా రావచ్చు. సో అంత స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. అలా 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక పాప కావాలంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ MBA చదవచ్చు. లేదు ఉద్యోగం కావాలంటే ఇమ్మీడియట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇమ్మీడియట్గా చాలా మంచి ఉద్యోగం, సంవత్సరానికి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే ఉద్యోగం, అది కూడా ఇండియాలో అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలన్నా కానీ మనం ఇప్పించవచ్చు. కాకపోతే మీరు డిసిషన్ కొంచెం ఫాస్ట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ ఫ్యాగ్ ఎండ్లో ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి రేఖ గారు. హలో అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రేఖ గారు. సార్ నాది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. డిప్లొమా కోర్సెస్ ఏమైనా చేయొచ్చా సార్? డెఫినెట్గా ఉన్నాయి అండి. డిప్లొమా కోర్సెస్ ఉంటాయి, 1 year ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటాయి, లేకపోతే 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. కానీ మీది గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు MBA చేస్తే బెటర్ కానీ నా ఫీలింగ్. అంటే మీ ఏజ్ కనుక అంటే రైట్ ఈ మధ్య కాలంలోనే మీకు డిగ్రీ అయింది, 21-22 years ఉంటే కనుక MBA చేస్తే మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని నా ఆలోచన అండి. డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే కూడా, ఎందుకంటే MBAలో మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు చదువుతారు. అలాగే మీకు చాలా మంచి
మంచి ఉద్యోగం రేపొద్దున మీకు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా సర్టిఫికేషన్ కౌంట్స్ అనమాట. మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మీకు టైం ఉండి మీరు చదువుకునే కొంచెం అంటే ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దెన్ డిప్లొమా బికాస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ క్వాలిఫికేషన్. డిప్లొమా చేయటాకైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, మాస్టర్స్ చేయటం కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి నన్ను పర్సనల్గా అడిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు మాస్టర్స్ చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇక్కడ సన్ కాలేజ్లో చేయటం మూలంగా ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు సంవత్సరమే 1 year మీకు కోర్స్ చేసినాక మీకు వెంటనే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీరు ఇంటర్న్షిప్స్లో పెట్టేస్తామండి. ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతామంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ మీరు జాబ్ చేస్తున్నట్టే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు కంపెనీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. సో కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు అక్కడ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. సో 1 year డిప్లొమా చేసినా మీకు 2 years MBA చేసినా కానీ 1 yearలో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ అంతా జాబ్ చేసినట్టే ఉంటుంది MBA చేసినా కానీ. సో దాని మూలంగా బెటర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని నా ఆలోచన. బట్ ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్ అండి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వచ్చి కాలేజ్ గురించి మొత్తం వివరాలన్నీ తెలుసుకుని మీకు ఏ కోర్స్ నచ్చితే ఆ కోర్స్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎస్, ఓకే శ్రీకాంత్ గారు. సో ఇప్పుడు అంటే మనకు వచ్చిన కాల్స్లో అయితే డిప్లొమా గురించి అడిగారు, అలాగే BBA గురించి అడిగారు. సో అసలు యాక్చువల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుందండి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ మొత్తం 4 ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో 2 ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 2 ఉన్నాయి. ఈ 4 కాలేజీల్లో కూడా ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంటుందండి. అంటే ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే కోర్స్ అనమాట. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కంపల్సరీగా మీరు BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చదవాల్సి వస్తుంది. ఇంటర్తో చదివి ఆపేస్తే మీకు అంత మంచి పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళలేరు, మంచి శాలరీస్ రావు, జీవితంలో మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాలి. సో ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. 2 years ఇంటర్, 3 years డిగ్రీ కలిపి టోటల్గా 5 years. కానీ 5 years జాయిన్ అయిన పిల్లలకి కరికులం ఎలా ఉంటుందంటే 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. ఒక 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా పెద్ద సిటీస్ ఆగ్రా, జైపూర్, లేకపోతే ఉదయ్పూర్, లేకపోతే గోవా, లేకపోతే బెంగళూరు ఇలాంటి సిటీస్లో టూరిజం ప్లేసెస్ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్లో వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం అనమాట. సో అలా ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి 1 year వాళ్ళకి కంప్లీట్గా అక్కడే ఉండి వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇస్తారు, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు, మంత్లీ స్టైఫండ్. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వాళ్ళకే వచ్చేస్తుంది. రాని పక్షంలో కాలేజ్ అయినా 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తుంది. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు దీన్ని. ఇది అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్, ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్ హైదరాబాద్లో. ఇది కూడా 3 years ప్రోగ్రామ్. కరికులం ప్రకారం 2.5 years కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. బికాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ అండర్ గ్రాడ్ కాబట్టి, అండర్ గ్రాడ్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు మాస్టర్స్ చేయొచ్చు కాబట్టి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే టూరిజం ఇవాళ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది, విపరీతంగా అంటే స్ప్రెడ్ అయింది. బాగా చాలా కంట్రీస్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి టూరిజం. అందుకనే ప్రపంచంలో అంటే చాలా దేశాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి. కాబట్టి MBA కంప్లీట్ అవ్వగానే ఫారెన్ వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు, చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు కూడా అండి. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో. ఇక డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి BBAలోనే అంటే బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే BBAలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే BCom కంప్యూటర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే MBA జనరల్ MBA కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే జనరల్ MBAలో 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటంటే ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్, IT. మన కాలేజీలో చాలా బ్రహ్మాండమైన మనం ఆఫర్ చేసేది ఏంటంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ అండి. అంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్లో ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ స్టూడెంట్ చాయిస్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే ఏంటంటే స్టూడెంట్ చదువుతో పాటు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినా కానీ చదువుకుంటూ కొంత సమయం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ ఆ చదువుని నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ని డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, లైవ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అండ్ స్టైఫండ్ అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటాయి. తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ కాలేజ్ ఇస్తుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు అన్నవరం నుంచి సరళ గారు. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సరళ గారు. బాబుది BCom కంప్యూటర్స్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బాబు బ్యాంక్ టెస్ట్ లకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఓకే. కానీ తన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు తన బెటర్ క్వాలిఫికేషన్ కావాలని చెప్పి MBA చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. ఇన్ కేసు ఈ బాబు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ ఏదైనా జాబ్ వచ్చినా తను MBA చేసుకోవడానికి వీలవుతుందండి?
తప్పకుండా చేయొచ్చండి. కాకపోతే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో MBA ప్రోగ్రామ్స్ అంటే రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చేయడానికి మన దగ్గర అయితే అవ్వదు. బాబు గనక నిజంగా జాబ్ వచ్చేసి జాబ్లో జాయిన్ అయిపోవాలనుకుంటే జాయిన్ అయ్యి తర్వాత అంటే కొంచెం జాబ్లో సెటిల్ అయినాక 1-2 years తర్వాత డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో MBA చేయొచ్చు. బట్ ఆ MBA సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ పెంచడానికంటే కూడా ప్రమోషన్స్కి శాలరీ హైక్స్కి పనికొచ్చే సర్టిఫికేషన్ అవుద్ది. డెఫినెట్గా దాంట్లో నేను తప్పు పట్టట్లేదండి. ఇట్స్ జనరల్గా జరిగేది అదే అనమాట. మార్కెట్లో డిగ్రీ అయిపోయినాక లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు చాలామంది డిగ్రీతోనే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది, ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోతారు. ఆ తర్వాత 3-4 years తర్వాత అరే మనం మాస్టర్స్ కూడా చేస్తే మనకి ప్రమోషన్స్ బాగుంటాయి, శాలరీ హైక్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చేస్తారు. దాంట్లో తప్పే లేదు. బట్ డైరెక్ట్గా MBA చేయటం మూలంగా అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయి టైం ఉంది, 2 years మనకి టైం ఉంది, మనకి ఫైనాన్షియల్గా మనకి తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ చేస్తారు, లేదు అంటే కనుక బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, లేదు స్కాలర్షిప్స్ నేనే తెచ్చుకోగలుగుతాను, లేదు నేనే కష్టపడి ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా నేను వర్క్ చేసి స్టైఫండ్ రూపంలో నేనే డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతాను అని స్టూడెంట్కి కనుక ఫైర్ ఉంటే డిగ్రీ అయిపోగానే కూడా అతను జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, MBA జాయిన్ అయితే ఇంకా ఫర్దర్గా అసలు హర్డిల్సే ఉండవు అనమాట. ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ జాబే తనకి డిగ్రీ చదివినాక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత రావాల్సిన జాబ్ MBA అవ్వగానే కూడా వచ్చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి. అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాం కాదు, 100% వస్తాయి కూడా అనమాట. సో ఎప్పుడూ కూడా క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా మస్ట్ అండి. అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఉండిపోతారు అది మీకు తెలిసిందే ప్రాక్టికల్గా. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉద్యోగానికి వెళ్తే ఏ స్టేజ్లో అలాగే ఉండిపోతారు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఆగిపోతాయి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అనేది మీకు తెలిసిందే. అలాగే డిగ్రీ, అలాగే మాస్టర్స్, ఎవ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఒక స్టెప్ హెడ్ అండి. సో మీకు గనక బాబుని చదివించాలి అని ఉంది, టైం ఉంది, బాబుకి చిన్న వయసే, మేము సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం ఫైనాన్షియల్గా, పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి లేదు అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చదువుకి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. స్కాలర్ ఉన్నారు సార్ అనకాపల్లి నుంచి శివ గారు. హలో అండి శివ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే శివ గారు. సార్ మా అబ్బాయి CEC అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్. ఓకే అండి. దానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేద్దామని ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఓకే అండి. మన CEC చేసిన వాళ్ళు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలిజిబుల్ ఉంటారండి? తప్పకుండా అండి. ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్దండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి MPC అయినా, BIPC అయినా, CEC అయినా, HEC అయినా, 3 years డిప్లొమా అయినా, CBSEలో 12th అయినా, ఇలా ICSEలో 12th అయినా, ఏదైనా ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నది ఏది చదివినా BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బాబుకి అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ థింగ్ ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ప్యాషనేట్గా చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలా ప్యాషనేట్గా చేసే పిల్లలు మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రాంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు. ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మేము అడుగుతాం అనమాట, ఎందుకు మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాయిస్గా తీసుకున్నారు అంటే, ఇది చాలా ఈజీ సార్, చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు డిగ్రీలో, అలాగే మాకు ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చేస్తాయి, వెంటనే వచ్చేస్తాయి, సో లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనుకుంటారు. ఆ రెండు కరెక్టేనండి. నిజంగానే చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, నిజంగానే వెంటనే ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఈ రెండు రావాలి అంటే కొంచెం ఫిజికల్గా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది, మెంటల్గా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కొంచెం అంటే మనం మనసు పెట్టి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళకి చదువుకునేటప్పుడే చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుందండి. అంటే ప్రాక్టికల్గా చేయాల్సిన వర్క్, ఫిజికల్గా స్ట్రెయిన్ అయ్యే వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి స్టామినా అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 8 to 10 hours డ్యూటీ అవర్స్లో వీళ్ళు 4 to 5 hours నుంచుని వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది గెస్ట్లు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారండి. అంటే ఎవ్రీ 5 minutes ఎవ్రీ 10 minutes ఒక గెస్ట్ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, డౌట్లు అడుగుతూ ఉంటారు, రిక్వెస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే అలా హోటల్ రూమ్లో పలానాది కావాలంటారు, లేకపోతే రెస్టారెంట్లో ఏముందని అడుగుతారు. ఇలా అనేకమైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవి చాలా లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కూడా అనమాట. అంటే కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు, కొంతమంది హిందీలో మాట్లాడతారు, కొంతమంది తెలుగులో మాట్లాడతారు. సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడగలగాలి, వాళ్ళకి అర్థమైనట్టు మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. సో పేషెన్స్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సహనం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మనం ఫస్ట్ అవర్లో ఫస్ట్ మినిట్లో మనం ఎలాగా డ్యూటీలో రాగానే ఎంత చిరునవ్వుతో ఉంటున్నామో లాస్ట్ మినిట్ ఆఫ్ అవర్ డ్యూటీ అవర్స్ కూడా అంత చిరునవ్వు, అంత మర్యాద, అంత గౌరవం ఏదైతే అంటే క్లయింట్కి అలా గెస్ట్కి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఉంటే విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ హోటలియర్ అండి. అంటే ఒక్క హోటలియరే కాదు, ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా సూట్ అయిపోయేటట్టు ఉంటాడనమాట. సో ఆ ప్యాషన్ కనుక స్టూడెంట్కి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా జాయిన్ చేయండి. క్వాలిఫికేషన్ అన్నది ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్గా ఉంటే సరిపోద్ది. సో క్వాలిఫికేషన్ మీ బాబుకు ఉంది కాబట్టి అదర్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయంటే మాత్రం డెఫినెట్గా తీసుకొచ్చి సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ చేయండి. ఈ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ అంటే హోటలియర్ అండి. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు రంగనాయక్ గారు. హలో అండి.
చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అనేసి. రంగనాయకులు గారు ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు సార్? మీకు ఏ కోర్సు గురించి తెలుసుకోవాలండి? నాకు హాస్పిటల్. ఓకే, ఇది రంగనాయకులు గారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ గురించి అండి. ఫోన్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి. రైట్ సార్, అయితే మిగతా కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి సార్? ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే దాని పూర్తి అబ్రివేషన్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు వర్క్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పోజర్ రావటం, అంటే ఒక కంపెనీ మీద బాగా అవగాహన రావటం అనమాట. సో ఇవన్నిటితో పాటు చదువుకునేటప్పుడు డబ్బులు సంపాదించడం, అంటే ఉద్యోగం లాగా వీళ్ళకి నెల నెల శాలరీ వస్తుందండి. అంటే 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు. చాలామంది స్టైఫండ్ అంటే ఏంటంటే 1,000 రూపీస్ 2,000 రూపీస్ అని కాదండి. సన్ కాలేజ్లో చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి, ఎస్పెషలీ బీబీఏ వాళ్ళకి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి, ఎంబీఏ పిల్లలకి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా వస్తుంది. బీఎస్సీ వాళ్ళకి మాత్రం 0 to 5,000 రూపీస్ అండి. కొన్ని హాస్పిటల్స్ అయితే కనుక అసలు ఏమీ స్టైఫండ్ ఎవరు, అంటే ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, అక్కడ వాళ్ళకి మన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయటమే కొంచెం కష్టంగా అయిన పరిస్థితుల్లో మన కాలేజ్ రెప్యుటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తారు. సో అలాంటి చాట ఏంటంటే స్టైఫండ్ ఇవ్వటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ చాలా మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు బీఎస్సీ పిల్లలు. అలాగా స్టైఫండ్ సంపాదించడం అన్నది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఈ కోర్సు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కోర్సును ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటే అండి. లాస్ట్ 20 yearsగా మనం యాక్చువల్గా లాస్ట్ 1 year నుంచి చాలా ఎక్కువగా మనం వింటున్న ఒక వర్డ్ ఒకటి ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ ప్రతి స్టూడెంట్కి బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటున్నారు. అంటే ఎక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఏదన్నా కుట్టు మిషన్లా, లేకపోతే కుట్లు అల్లికలా, లేకపోతే ఇంకా మెకానిజం దీంట్లోనా అన్నది కాదండి. ఏ చదువుతున్నారో ఆ చదువుకు రిలేట్ అయిన ఇండస్ట్రీలో స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం అనమాట స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక స్కిల్ అంటూ ఉండదండి. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ వేర్ దేర్ స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఆప్ట్ చేసుకునే కోర్సుని బట్టి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో మనం చేసేది అదే అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ స్కిల్స్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి, ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తానో లేకపోతే ఒక రెస్టారెంట్లో వర్క్ చేస్తానో స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో మన స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. ఒక బీబీఏ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడ స్కిల్ డెవలప్ అవుతాయి, ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి వెళ్తే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఒక బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడ స్కిల్ డెవలప్ అవుద్ది, అలాగే హాస్పిటల్స్కి కానీ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి కానీ వెళ్తే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో అక్కడికే పంపిస్తాం. ఒక ఎంబీఏ స్టూడెంట్కి ఎక్కడ స్కిల్ డెవలప్ అవుద్ది, ఒక రిలయన్స్ లాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీకో లేకపోతే ఒక ఎల్ఎన్టీ లాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి వెళ్తే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఎంబీఏ చేసిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి ఎక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఒక హెల్త్ రిసార్ట్కో, ఒక వెల్నెస్ సెంటర్కో, ఒక టూరిజం ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తే డెవలప్ అవుతాయి. సో అలాగా డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్నే, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్నే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటారండి. ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి మిగతా కాలేజ్కి మన కాలేజ్కి. అందుకనే మన కాలేజ్లో చదివిన పిల్లలకి ఇమీడియట్గా ఉద్యోగం అనేది 100% వచ్చేస్తుందండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ శ్రీకాంత్ గారు. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఏబిఎన్ దిక్సూచి. నమస్తే.